میرے بزرگوں اور بھائیوں، دعوت کے عمل میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانا ہے. دعوت کے عمل میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانا ہے. خصوصی ملاقات بھی دعوتی ہے. اس میں جماعت کا ذمہ دار یا کوئی پرانا ساتھی اپنے نئے ساتھیوں کو لے کر کے سب کو میدان دعوت میں عملاً لگاویں. دوسرے، تعلیمی گشت کے عنوان پر باری باری اپنے ساتھیوں کو لگاویں. دعوت دینے کا طریقہ بتلاویں، توحید اور رسالت اور آخرت. اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اپنے حکموں میں اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسی میں ہماری دونوں جان کی کامیابی ہے. آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. سب ساتھیوں کو توحید اور رسالت اور آخرت کا داعی بنایا جائے. عمومی گشتوں میں بھی باری باری کر کے ساتھیوں کو متکلم بنایا جائے. تعلیمی گشتوں میں ساتھیوں کو متکلم بنایا جائے. تعلیمی گشت کے تعلیم کے عنوان پر تعلیمی گشت ہوگا. میرے بزرگوں، اس طرح سے سب ساتھیوں کو گھر گھر کی ملاقاتوں میں ترتیب بنا کر دو دو تین تین ساتھیوں کی ترتیب، فارغ اوقات میں ملاقاتوں کی ترتیب قائم کی جائے. دعوت کے عمل میں انفرادی اجتماعی طور پر سب ساتھیوں کو دعوت کے عمل کا اور دعوت دینے کا عادی بنانا ہے. তো বলেন যে দোস্ত, আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার জমানায় সময়ে আমরা সবচেয়ে বেশি আমরা দাওয়াতের মধ্যে সময় লাগাইবো, দাওয়াত দিব. তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এইরকম তরতিব বানাইবেন আমির সাহেব, খুশুসি যে একটা গাছতে হয় বলেন যে সেটাও দাওয়াত. এই জন্য আমির সাহেবের সাথী সবকে খুশুসি গাছের মধ্যে লাগাইবেন, সাথীকে সঙ্গে নিয়ে আমির সাহেব খুশুসি গাছতে যাইবেন. আর এমনি তালিম যখন চলতে থাকবে তো বলেন যে তালিমই গাছতে হবে. তো বলেন তালিমি গাছের মধ্যে বাড়ি বাড়ি তালিমি গাছতে হবে, শুধু সবই বাড়ি বাড়ি তালিমি গাছতে যাইতে থাকবে. আর সাথী ভাইদেরকেও দুস্থ বলেন যে দাওয়াত শিখাইতে হবে. এমনি ভাবে দাওয়াতের তরিকাও বলে দিতে হবে কিভাবে দাওয়াত দিবে. বলেন যে ভাই দোস্ত, এক তো হইলো দাওয়াত যে আমরা দিব, তৌহিদের দাওয়াত দিব, রেসালতের দাওয়াত দিব আর আখিরাতের দিকে দাওয়াত দিব. আমরা এই কথা সবরে বুঝাইতে হবে. বলেন যে করনেওয়ালা জাত হইলেন আল্লাহ. আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু সবকিছু করেন. আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন করবার জন্য নবীর তরিকা দিয়েছেন. বলেন যে দোস্ত, এই জন্য আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকার মধ্যেই আমাদের কামিয়াবি, এই কথার দাওয়াত চলবে. আর বলেন যে আখিরাত, বলেন যে দুনিয়ার জিন্দগিটা কোন স্থায়ী, এটা আসল না, আসল হইল আখিরাত. সবের সামনে আখিরাতকে বলবে. তো বলেন যে দোস্ত, এই তরতিবে সাথী ভাইদের সবকে আমরা কি করব? বলেন যে দাওয়াতও শিখাইবো, দাওয়াতের মধ্যে লাগাইবো. ওই জন্য বলেন যে যেই রকম খুশুসি গাছতে হবে, তালিমি গাছতে হবে, এর ভিতরে বলেন যে সাথী ভাইদেরকে মুতাকাল্লিম বানানো হবে, যে যাতে সেও কথা বলে, সেও দাওয়াত দেয়. এই জন্য প্রত্যেকের মুতাকাল্লিম বানানো হবে. উমুমি গাছতে হবে, সেখানে মুতাকাল্লিম বানানো হবে, কথা বলতে থাকবে, তাতে সব ভাই দাওয়াত দেওয়া শিখে. خصوصی ملاقاتوں میں خواص، دنیا کی لائن کے عہدہ منصب کی لائن کے خواص، ان کی ملاقاتیں اکرام کے ساتھ، اگر وہ کچھ اکرام کرے تو ان کا اکرام قبول کر لیں اور اکرام کے ساتھ ان سے بات کریں، ترغیبی بات کریں. اور جذبہ یہ ہو کہ کس طریقے سے ان کی جانی مالی صلاحیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کام آ جائے، اور ان کو کسی نہ کسی عمل کی، مسجد کے عمل کی دعوت دی جائے تاکہ مسجد کے عمل سے جڑیں. اور مسجد میں آئیں گے تو زیادہ وہ بات کو لیں گے. ایسی میرے بزرگوں، علماء کی ملاقات کو عبادت یقین کریں اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کریں. اس طریقے سے میرے بزرگوں خصوصی ملاقاتوں اہتمام سے ہوں. اسی طرح سے میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت، تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت، اور جو وقت متعین ہو گیا اس وقت میں پوری جماعت مل کر فراغت کے ساتھ سب چیزوں سے یکسو ہو کر خود بھی 2 نمازوں کے درمیان میں عمومی گشت کے عمل میں لگیں. اور جو لوگ مسجد میں آئے ہیں ان حضرات کو روک کر ترغیب ان کو بھی اس انداز سے دیں کہ وہ بھی اپنا 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے عمومی گشت میں لگیں. مل جل کر عمومی گشت ہو. اس مبارک محنت میں عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہے. مقام پر اپنا گشت کرنے والے وہ بھی اپنے آپ کو 2 نمازوں کے درمیان میں فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کو لے کر یکسو ہو کر محنت کریں. اور جماعت میں نکلے ہوئے ساتھی
अपने आप को यकसू करके दो नमाजों के दरमियान में मकामी लोगों को साथ लेकर मेहनत में लगे। তো বলেন যে দোস্ত এভাবে আমাদের খুশুসি গাছতে হবে। বলেন যে ভাই দোস্ত খুশুসি গাছতে দুনিয়ার লাইনে যারা বিশেষ লোক বলেন যে খাস লোক বলেন যে ওনাদের কাছে আমরা গাছতে যাইবো, যাই ওনাদেরকেও আমরা বলেন যে দোস্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুম মানার মধ্যে রাসূল পাকের তরিকার মধ্যে যে কামিয়াবি সেই কথাটা বুঝাইবো। বলেন যে ওনাদেরকে আমরা মসজিদের কোনো আমলের মধ্যে শরীক করার জন্য চেষ্টা করব। বলেন যে যখন উনি মসজিদের কোনো আমলের মধ্যে আইয়া শরীক হবে বলেন যে তখন তার জন্য কথা বোঝাটা আর বলেন যে কথাটা নেওয়া বলে যে তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে খাওয়াজি হোক ওনাকে মসজিদের কোনো আমলের মধ্যে নিয়ে আসার, কোনো আমলের মধ্যে যাতে উনি শরীক হয়ে যান। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা খুশুসি কাজ তো উলামাদের কাছেও করব। বলেন যে উলামায়ে কেরামের জিয়ারত ইবাদত মনে করি আমরা যাইব। বলেন যে উলামায়ে কেরামকে আমরা বলেন যে উলামায়ে কেরামের কাছেও আমরা মোলাকাতে যাইব। আর এমনি ভাবে বলেন যে বলছেন তালিমের সময় তালিমি কাজ তো হইতে থাকবে। এমনি ভাবে দোস্ত বলেন যে খুশুসি মোলাকাত হইল। আর এর সাথে সাথে বলেন যে ভাই আমরা দুইটা নামাজের মধ্যখানে সময়টারে ফারিক করাইব। বলেন যে দুই নামাজের পরে আমরা উমুমি গাছতে হবে। এই সময় আমরা মহল্লার সব সাথী ভাইদেরকে জমাইয়া আমরা বসাইয়া ওনাদেরকেও তরগিব দিতে থাকবো। বলেন যে ওনাদেরকে এইভাবে তরগিব দিব, ওনাদেরকে এইভাবে আমরা বুঝাইতে সমঝাইতে থাকবো। বলেন যে দুস্থ যার দ্বারা আমাদের কি হবে বলেন যে ওই মহল্লাওয়ালারা এইভাবে তরগিব দিছি তারাও ওই দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়টারে ওনারাও ফারিক করে ওনারা কি করতে পারে বলেন যে ওনারাও এই সময়টা মসজিদের মধ্যে দিয়া দেয়, উমুমি কাজটা আমাদের সাথে শরীক হয়ে যায়। বলেন যে এই জন্য তাদেরকেও তরগিব দিয়া তৈরি করতে হবে।